अभिषेक साहब, अगर पढ़िया आप लिखा आदमी है, कादरी और मेरी बात प्रोफेसर तो है, आप सुन लें। प्रोफेसर है। हाँ, मैं कहता हूँ अगर आप मान लें ना कि ताहिर कादरी मुजद्दद है, हाँ। तो मैं कहूंगा कि आप फासिक नहीं है, क्योंकि आपने हदीस का इनकार नहीं किया। आप तो अभी तक आप फासिक हैं, क्योंकि आपके ख्याल में तो कोई अमन मुजद्दद है ही नजीर नहीं। साहब, अमन नजीर साहब, तुसी सुनिए मैं कह रहे हैं कि तारुल कादरी 15वीं सदी ਦਾ ताहिर मुजद्दिद कादरी ਨੂੰ मुजद्दद मानो तो मैं कहूंगा ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਕਮ ਕਮ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦੇ ਮੁਨਕਿਰ ਔਰ ਫਾਸਿਕ ਹੋ। अगर दो बंदे मैनू कहे ऐलान कर दो कि ताहिर कादरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। अगर अगर मुझे कोई कहे कि दो बंदे हैं जंबा साहब और तारुल कादरी, कौन है मुजद्दद, मैं कहूंगा जी तारुल कादरी। हाँ ठीक है, मैं कहूंगा आप हदीस मुजद्ददीन के कम से कम मुनकिर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होगी, मैं आपको फासिक नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने एक शख्स को मान लिया मुजद्दद के तौर पे। इसका मतलब हदीस के ऊपर आपका ईमान है, आपने हदीस का इनकार नहीं किया। जब तक 40 साल गुजर गए आपको मुजद्दद ही आपका कोई नहीं आया। इस वजह से मैं कहता हूँ लाहौरी फासिक है। मिर्जाई तो आई फासिक, उन्होंने भी हदीस मुजद्ददीन का इनकार कर दिया, आपने भी कर दिया। तो मान लें ताहिर कादरी को मान लें, मैं आपको फासिक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप हदीस मुजद्ददीन के मुनकर नहीं है। फिर तो सिर्फ शख्सियत की होगी ना, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप कहते हैं ताहिर कादरी है, वो आपका हक है अगर आप उसको समझते हैं तो। लेकिन आप कहते हैं कोई भी नहीं आया अभी तक, और अभी तक आप सोच रहे हैं, 40 साल गुजर गए सदी के, आप सोच रहे हैं। और लाहौरी आपके बड़े कह रहे हैं, ये अजीज साहब और वो कह रहे थे नहीं, और मिर्ज़ा साहब की मुजद्ददियत ही चलनी है। भैया हदीस मुजद्ददीन के मुनकर बनते हैं ना, इस वजह से फासिक लोग हैं आप। और जाहिर फासिक होना था जब मिर्ज़ा साहब के ऊपर ईमान लाने से आप कहते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आप जो मर्जी अकीदा रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार दसवें किन्ने क्या है, इब्तदा से मेरा ये अकीदा है कि मेरे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं ईसाई मिशनरी हो। किसने फरमाया? मौलवी मोहम्मद अली साहब। अच्छा, आप बड़ी दफा सुन चुके हैं तुम्हारी तकरीर। अमन नजीर साहब, ये देखिए किसने कहा मिर्ज़ा कि इब्तदा से साहब मेरा ये ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अमन नजीर साहब हम नहीं बोल रहे हो। और सुनो यार, कहते हैं मैं बोलूंगा तो फिर आंखों ना रब्बुल मसीह मत कहो। अमन नजीर साहब, ये किसके अल्फाज हैं? इब्तदा से मेरा ये अकीदा है, तो उस मसीह से मोहम्मद अली के, और सुनो मोहम्मद अली साहब के अल्फाज हैं, ये इब्तदा से मेरा ये अकीदा है। कौम शिया, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुरब्बी है, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है जो हुसैन से बढ़कर है, ओ मसीह से भी बढ़कर, हुसैन से भी बढ़कर, मुनज्जी भी वो खुद बन रहे हैं मिर्ज़ा साहब। आप कह रहे हैं उनको। अच्छा, वो जो सवाल कर रहे हैं ना, वो जो सवाल कर रहे हैं ना अपना फी शेख साहब के, ये किसने कहा कि इब्तदा से मेरा ये अकीदा है? ये उसी ने कहा जिसने बाद में अकीदा बदल लिया और कहा कि मेरा इनकार अल्लाह और रसूल का इनकार। उसी ने कहा, पहले कहा कि इब्तदा से मेरा ये अकीदा, मेरे इनकार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में कहा मेरा इनकार तो अल्लाह रसूल का इनकार है। आप बताएं कि उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, अब आमिर आपसे फिर बात होगी। आपके आलम आ गए हैं, मैं अब उधर बैठने की शक्कत नहीं कर सकता, जुर्रत और हिम्मत। नहीं दहशत है मुफ्ती साहब। अच्छा, ये मुफ्ती तारक चौहान साहब से मैंने पूछना था कि ये कह रहे हैं कि जनाब जंबा साहब मुजद्दद है, तो उन्होंने मुजद्ददियत वाला कौन सा काम किया है? कोई एक तो काम बता दें। मुफ्ती टट्टी मूतर तुमने मूतर की है। अच्छा, मुफ्ती मूतर की है। अब सवाल करके जवाब नहीं लोगे? नहीं, मतलब ये है कि टट्टी मूतर की है जंबा साहब ने। चलो तुम ये मुजद्दिद ने तो आके दीन को निखारना होता है और जो खराबियां होती हैं उसको दूर करता है। तो जंबा साहब ने तो अभी तक अपनी शक्ल नहीं संवारी, तो उसकी तजदीद नहीं की इन्होंने। तुमने अपनी शक्ल देखी? ऐसा कोई काम किया है मुजद्ददियत वाला? अली सरकार तेरी शक्ल ते लानत पैंदी है, देख कदी अपनी शक्ल केले ले ने जंबा साहब, लानत पैंदी है तेरी शक्ल ते। भाई ठीक है, वो ते पै गई लानत, लेकिन जंबा साहब ने केड़ा काम कीता है ऐसा मुजद्ददियत ला? दसो तो सही ना। अपनी शक्ल कदी शीशे च वेख्या कर, किड्डी लानत पैंदी है ओदे ते। अच्छा, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਵਾਂ? अच्छा, पहले अपना खंगार ठीक कर फिर गल कर। नवा काम केड़ा कीता ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? फासिक ਨੂੰ मैं क्यों दसां? अच्छा, टट्टी कीती ने कि नहीं? चलो ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। टट्टी कीती कि नहीं आज सुबह? नहीं नहीं कीती ते अच्छा, मतलब टट्टी करके ਇਹ ਵੀ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਟੱਟੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਮੁਜੱਦਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਟੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਟੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੂਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਟੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਜੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਜੱਦਦ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜ਼ਨਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜੱਦਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਦੌੜ ਗਏ ਹੁਣ ਬਸ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਗਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੰਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ जब मैंने आगे क्या कि सुबह ना मेरा आसमानी निकाह हो गया ये तो कुश्ती नहीं हो रही बेचारे ये तो इंतजार पे करता बुढ़ा होगा ਇਹ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਇਹ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਜ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਮਰ ਉਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਾ ਉਹਦਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਆਪੂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਧੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨੱਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਤਜਦੀਦ ਕਾਹਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਆਇਆ ਉਹ ਚੋਰ ਆਇਆ ਉਹ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਮੁਜੱਦਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਜਬਾਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਿਆ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਾਇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ
ਮੁਜੱਦਦ 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 ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਰ ਜਾਓ ਮੁਜੱਦਦ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ? ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੰਜ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਟ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਟ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਟੀ ਤੇ ਮੂਤਰ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 100 ਦਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-80 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਜਦੀਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਮੁਜੱਦਦ 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 ਜੀ ਮੁਜੱਦਦ ਚਲ। ਜੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ, ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੱਕੋ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ 2 ਚਾਦਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੱਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ, ਕਾਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਭਾਈ। ਥੱਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਲੋਟ ਕੇ ਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਟਾ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਪੇੜਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, रवायत नंबर 303। आपके हाफजा का तो ये हाल है कि एक दफ़ा ये रफ़ा हाजत के लिए पखाना गए और लोटा वहीं भूल आए और लोग तलाश करते रहे कि लोटा किधर गया। आखिर लोटा पखाने में मिला। हेलो, नवी सुन लो, पहले सुनी पहले सुनी सा जे रवायत नंबर 303 जे सीरतुल महदी दी। तो लोटा पखाने में होता है ना ज्यादा। हाँ, तो वो भुल गए थे उत्थे। या बल्ले भाई बल्ले। अच्छा अच्छा, मैंने तलाश किया कि एक मिट्टी का लोटा ला दिया
जब सुबह हुई तो मैं लोटा उठाने लगा ताकि पेशाब गिरा दूं, मगर हजरत साहब ने मुझे रोका और कहा कि नहीं, आप ना उठाएं। ओला हजरत जी और लोटा कोल ही रखिया हुंदा सी ना मूत्र करन वास्ते, तो रात भर उस लोटे दे विच मूत्र करते रहंदे सन ते सुबह एक बंदा आया ते ਉਹ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ मूत्र हजरत जी ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, तो ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ मैं आपे सट ला ਆਪੇ ਸੱਟ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 567 ਦੇ ਵਿੱਚ कि बयान किया कि एक रोज का वाक़या है कि एक दूध का भरा हुआ लोटा हुजूर के सरहाने रखा हुआ था। खाकसार ने उसे पानी समझकर हिलाकर जैसा कि लोटे को धोते वक्त करते हैं फेंक दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि ये दूध था तो मुझे सख्त नदामत हुई, क्योंकि हुजूर ने बड़ी नरमी और दिलजोई से फरमाया और बार बार फरमाया कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने उसे फेंक दिया, दूध अब खराब हो चुका था। एल ਉਹ ਮੂਤਰ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਵੀ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੈਲੋ ਦੋ ਲੋਟੇ ਇਹ ਵੇਦਿਓ ਪੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਐ ਸਾਜੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲਪਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ, ਐ ਜੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਐ ਜੇ ਐ। अच्छा फरमाया जब हुजूर रफ़ा हाजत के लिए उठते तो खाकसार उसी वक्त उठकर पानी का लोटा लेकर हुजूर के साथ जाता। रवायत नंबर 701 जे 701। तमाम रात ऐसा ही होता रहता। हेलो जी नवा कट्टा खुल गया जे। वो एक बंदा केड़ा खैरुद्दीन नाम का कोई कादियानी सा जे मरीद हो गया ना कि एक दिन हुजूर को पेचस की शिकायत हो गई, बार बार कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। हुजूर ने हमें सोए रहने के लिए फरमाया। जब हुजूर रफ़ा हाजत के लिए उठते तो खाकसार उसी वक्त उठकर पानी का लोटा लेकर हुजूर के साथ जाता। तमाम रात ऐसा ही हो, क्योंकि उन्होंने टट्टियां लगियां सा जे कि वो लोटा बार बार उठ के लैके जा रहे खैरुद्दीन। हेलो जी रवायत नंबर 701 आ गई जे। हेलो नवा लोटा खुल गया जी निशानी। हेलो पढ़ो। मैं ना असल च अपना सर्च इंजन बनाया है सीरतुल महदी दा, तो उत्थे लोटा लिख के मैं सर्च कर रहा ते हुण लोटा ही लोटा हो गए। ते बड़े लोटे तुहानू मैं दस्सिया लोटे बड़े आ रहे ने। तुसी लोटा जेड़ा एक लोटे वाला हवाला क्या सी ते मैं ओ लभन बैठा वां ते वावा ही लोटे लभ गए जे। ए मुफ्ती साहब लोटे दा मरकज़ी किरदार है। हां जी बयान ये लोटा तो इन्होंने वास्ते बड़ा मुतबरक होना चाहिए। 841 नंबर रवायत आ गई जे। बयान किया कि हजरत मसीह मूत्र के घर में जब रफ़ा हाजत के लिए पखाना में जाते थे तो पानी का लोटा लाजमन साथ ले जाते थे और अंदर तहारत करने के अलावा पखाना से बाहर आकर भी हाथ साफ करते थे। लो इत्थे भी लोटा आ गया थे। बाहर आके साफ करते आए ना। एक खादमा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲੋਟੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆ ਗਈ ਜੀ 847। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾੜ ਛੜੀ ਏ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਸਾਫ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ मौलवी खालिद साहब की समझ नहीं। मुफ्ती साहब तल्ले मौला बास कह रहे हैं तुम लोगों ने बाजी देनी है मिर्जा साहब को। उन्होंने दसो कि मिर्जा कादियानी की हालत मर्द में
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪੇ ਗਾਲਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। हेलो ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ अली अकबर ने मैसेज लिखे है कि मुसलमानों कोशिश करो मिर्जा साहब की डैश डैश पे चढ़ो। हेलो जी, डैश डैश क्या होती है? हजूर रवायत नंबर 868। मैं जब बाहर आया तो देखा कि हजूर एक हाथ में लोटा और दूध का गिलास और हाथ में लैंप लिए खड़े हैं। हेलो, लोटा भी तो दुध का गिलास की सी यार, उल्लू का पट्टा। लैंप किस लिए? यार खाला साहब की लोटे दे पिछे मैनू ला दिता जे। ये लोटे मैं ਤਾਂ ਲੋਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ 100 यकीन जान लोटे दी इन्नी रिवायत आ गई जे सामने मेरे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ओए होए होए होए, बड़ियां मजेदार ने। बाबा जी ये ते लोटा ही लोटा हो गई अज ते। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜੇ ਯਾਰ ਲੋਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਲੋਟੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ। लोटे ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਨਵਾਨ ਲੋਟਾ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का लोटा ਆ ਲੋਟਾ तो वो फिर एक ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਤਹਕੀਕੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਜੂ ਹੈ। मिर्जाइयों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਟੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ। ਤਹਕੀਕਾਤ ਤੇ ਲੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਮ ਹੈ, ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ 3 ਸੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਮ ਦਾ 3 ਸੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ। 3 ਸੰਡੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ख्वाब च। अच्छा वो भी मिर्जा सीरत साहब जा महदी रहे है कि तज़किरा है? तज़किरा तो बस थोड़ा जा साल वो तज़किरे का भी मैं बनाया नारा है। अवाम दा मुफ्तरी मुबश्शिर हराम दा नारा सर्च इंजन में बनाया हुआ है, वो मैंने कट लैन दियो जरा। ठीक है कटो उन्हें 2 मिनट साल वो देखो बंदा 3 संडे और मिर्जा गुलाम अहमद संडा होने संडा ही संडा मैं होने तुहानू सारे नतायज दस देना कटो केड़ी रवायत है किथे। नंबर तो नहीं मुझे याद, लेकिन मैं पढ़िया बड़ा अरसा हो गया। नहीं कट लेने अगर ते संडा है ना किधरे तो संडे नु अज धरू के कढ़ने बाहर। लफ्ज़े संडा ही लिखे है ना। हाँ 3 संडे ख्वाब में। हाँ 2 संडे संडों के सारे जिस्म से अलग किए हुए हाथों में है। पढ़ो ना मजा आ जाए। एलो जी है तज़किरे दी रवायत जे 19 मार्च 1903 फरमाया, आज मैंने ख्वाब देखा कि जैसे आंख के आगे एक नज़ारा गुजर जाता है, देखता हूँ कि 2 संडों के सारे जिस्म से अलग किए हुए हाथों में है, एक हाथ में और दूसरे हाथ में है। हेलो बस संडे वाला एक ही रवायत लभी जी। एक और भी है नहीं होर संडा को नहीं जे लभदा। अच्छा हां इंज कर लेने आ सी सीरतुल महदी च भी एक बारी सर्च करके वेंदे नहीं वो तज़किरे विच। अच्छा तज़किरे च ही है। हां बाबा जी आज वो 3 संडे ने बहुत रूहानी गल्लां सानू दसदे हो पे ते ए ते है। ना जी सीरतुल महदी च किधरे भी संडा को नहीं है। अच्छा तज़किरे च सिर्फ एक रवायत लभी है। चलो लबनी पे ये इतनी है कि वो अपनी 2 संडियां दे सिंह फड़े ने बस, और कोई अगे नहीं लिखे। जुतियां दी रिवायत करो, जुतियां दे मौजू नाल जुतियां जड़ियां पहनदे आ जूतियां। हाँ ये भी बड़ी ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਸ। पाँव में आप हमेशा देसी जूता पहनते थे, ठीक है जी। वही रवायत ना 83 नंबर
अच्छा इहदी वजह क्या है हमेशा देसी जूता हजरत क्यों मसीह पहनते हैं? मौद आम तौर पर सफेद मलमल की पगड़ी इस्तेमाल फरमाते थे जो अमूमन 10 गज लंबी होती थी। पगड़ी के नीचे कुल्ले की जगह पर नरम किस्म की रूमी टोपी इस्तेमाल करते थे। घर में बाद औकात पगड़ी उतार कर सर पर सिर्फ टोपी ही रहने देते थे। बदन पर गर्मियों में अमूमन मलमल का कुर्ता इस्तेमाल फरमाते थे। इसके ऊपर गर्म सदरी और गर्म कोट पहनते थे। पजामा भी आपका गर्म होता था। नींद आप अमूमन जराब भी पहनते रहते थे पहने रहते थे और सर्दियों में 2-2 जोड़े ऊपर तले पहन लेते थे। पाँव में आप हमेशा देसी जूता पहनते थे। समझ आई कि नहीं? इहदी वजह देसी जूता क्यों पहनते हैं? ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੇ ਕਿ ਕਦੀ नहीं हजरत जी ਜਿਹੜਾ इधर ਉਲਟਾ रोशनी पाओ ना, इधर रोशनी पाओ कि हमेशा हमेशा देसी जूता क्यों पहनते हैं? ਦੇਸੀ ਜੂਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਜੇ ਪਤਾ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵੋ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 1059 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ कि अच्छा, आप हजरत मसीह मौद को इस वक्त वाकया का इल्म हुआ तो नहायत जल्दी से ऐसी हालत में कि जूता पहनना आपको बहुत मुश्किल हो गया था। हेलो जूता भी नहीं सुपाया जाता। हेलो ਹੁਣ ਜੂਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਲੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪੱਗ ਬੰਨੀ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਔਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਗੱਟ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਐ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਜੇ ਤਜਦੀਦੀ ਕੰਮ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਣੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਾਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਬਸ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਹਰ ਵਕਤ। ਗਾਲਾਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ। ਓਕੇ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।